जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी एक सुंदर कथा, नीतिदिन जानिबा कथा। आपण माने निश्चित भाव में अनेक वीडियो देखुचंती, अनेक समस्या बुझुचंती, किंतु आमर ये माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण माने देखुचंती आ विभिन्न समस्यार समाधान पाई मु जा उपस्थापना करूछि ताकू मध्य आपण माने देखंतु, बहु मात्रा रे देखंतु। समग्र ओडिशावासी जो असुविधारे जो भाई भौणी माने माँ माने सम्मुखीन होइकि रहउचंती से माने किपरि से समस्यार समाधान पाइबे से विषय मु आपण मानकु संक्षेप रे किछि कहिबी। तेबे मने रखंतु आज स्पेशल कार्यक्रम में मु आपण मानकु कहिबी जे कि जीवन शत्रु भाव रे कौन छिड़ा होता है, जीवन शत्रु भाव में आपण माने काहाकू सामना करने को पड़ी थाए तार प्रतिकार मध्य मु प्रत्येक राशि मान कहबी। मन रखंतु जेते कष्ट स्वीकार करी मनुष्यर निजर उन्नति मार्ग में अग्रसर होउथबा बेले ताकू सफलता मिले नाही। आपण बहुत परिश्रम करूछंती किंतु आपण को सफलता मिलो नाही। मनुष्य चाहतु अथवा न चाहतु मनुष्यर शत्रु जन्म होई तार प्रगति पथरे बाधा दे थाए। कारण मनीष जन्म नहीं माने विभिन्न समस्या को से सामना करने को बाध्यता हम। यह द्वारा मनुष्यर मनोबल ह्रास घटी थाए। एते चेष्टा कले मध्य विफलता केबे छाड़ी न थाए। आपण बहुत प्रयास जारी रखती, बहुत चेष्टा करती प्रत्येक कार्य केमिति मुकुलिबे, किंतु विफलता केबे पीछा छाड़ी न थाए। तेबे एई शत्रु मानक मध्यरु 9 गोटी शत्रु अछंती। मु किछिटा शत्रु आपण मानकु एठारे कहिबी, सावधान हो जातु, जानी रखु। ये शत्रु मान मुकुलिबा प्रत्येक राशि मु कहबी। आपण माने स्क्रीन ऊपर नंबर भी दिया जाउछि। आपण माने प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर आपण माने जोगाजोग निश्चित करि परिबे। ए जोगाजोग करी आपण मानकर समस्या पई आपण समाधान निश्चित पाई परिबे। तेबे मने रखंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु, प्रथम हेला करज शत्रु। करज नेबा मनुष्यर पूर्ण शत्रु अटे। करज नबा पूर्व मनीष भाविबा दरकार। करज मनुष्यर पूर्ण शत्रु अटे, कारण पैसा असूल करने को बर्बाद जितेबाला आसी मनुष्यर बा आपणकर कबाट को ठक ठक करे किंबा द्वार मोरे सामना होई छिड़ा हो जाए, धमक दे थाए, सेतबेले को अनुभव न हेले केही बुझी पारे ना से परिस्थिति कौन। सेही करज शत्रु मध्य मनुष्यर उन्नति पथरे बाधक सृष्टि करिथाए। तेणु माधव पवित्र वाणी तरफ कह जाउछि करज नेबा मनुष्यर पूर्ण शत्रु निश्चित भाव में अटे। यार मध्य प्रतिकार मु आपनको कहबी संक्षेप रे। दारिद्रता शत्रु। दारिद्रता शत्रु कहले मनुष्यर दारिद्रता और निर्दयता जीवन रे पूर्व शत्रु भाव में ठिया होई थाए। एपरि मनुष्य दरिद्र हेबा एक परम अभिशाप होई थाए। दारिद्रता हेतु प्रगति पथरे बाधा दे थाए। बारंबार मनुष्य अपमान को सहय करी बंची रही थाए। एपरि शत्रु कबल रक्षा पाइबा आदौ सहज होई न थाए। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु, धैर्य हरांतु नहीं। धैर्य रखी आपण माने सामना करने को चेष्टा करंतु एवं प्रतिकार प्रत्येक जिनिस करबा पई उद्यम जारी रखंतु। निश्चित भाव में सफलतार सीमार आपण माने पहुंची पारिबे। तापर कथा हैला मनुष्य शरीर रोग। रोग शत्रु। मनुष्यर समस्त थाई से आजीवन रोगी हेले से कोनोसी प्रगति पथरे आगकू जाई पारिबो नाही। तार समस्त उद्यम विफल हो जाई थाए। बंचिबार आग्रह आदौ मन भितर रहे नाही। एही रोग शत्रु ठारू त्राही पाइबा खूब कष्टकर मध्य होई थाए। तेणु जो माने एमिति समस्या रे सम्मुखीन होइछंती सेमान को अनुरोध करूची, सेमाने मनोबल भांगतु नाही। आम कार्यक्रम सहित जोड़ी होई उद्धार पाइबार प्रयास जारी रखंतु। निश्चित भाव में सफलता आपन को मिलिबो। तेबे आपन को मुहरे निश्चित हस आसीबो, आउ से रोगुर मध्य आपन त्राही पाइबे। तापर कथा हला भार्या शत्रु। मनुष्य संसार करिथाए, सुख दुखर साथी भाव में विवाह करिथाए। पत्नी पाई से आनंदित भाव में संसार करबा पई उद्यम जारी रखी थाए। पत्नी अधपतन पति को रक्षा करबा पई संकल्पबद्ध मध्य होइथाए। मनुष्यर अति निजर तार भारिजा स्त्री पुरुष दुई अंग मिले एक पवित्र व्यक्तिर उत्पतन होइथाए। जदि आपनार पत्नी जेबे कुमार्गरे गति कला, रोगिणा हो गला, जीवन एपरी भार्या पुरुषर आउ एक परम शत्रु होइथिया होइथाए। जेते आय उद्यम कले मध्य आपन को विफलतार परिणत होइथाए। तेणु एभली समस्या जदि आपनक ठारे परिलिखित होउछि, निश्चित आम कार्यक्रम सहित जोड़ी होई जोगाजोग करंतु। पुत्र शत्रु थाई
ପୁଅର ଶତ୍ରୁବତ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଯେ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଥିଲେ ଧନ କାହିଁକି ସଞ୍ଚୁ କଥାରେ ଅଛି। ପୁଅ ଥିଲେ ଧନ କାହିଁକି ସଞ୍ଚୁ, ପୁଅ ଥିଲେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଛି। କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟି କଥାରେ ଗୋଟିଏ କୁପୁତ୍ର ଲାଗି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ସେ ଧନକୁ ଅପଥରେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ପୁଣି ପୁଅଟି ଯଦି ଯୋଗ ହେଇଥିବ ସଂସାରରେ ସୁଖ ପାଇବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ଚିନ୍ତା ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ପୁତ୍ର ଯଦି ସୁପୁତ୍ର ହେଲା ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଯଦି ପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ହେଲା ତାହେଲେ ଯେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଭାଗ୍ୟହୀନତା ଶତ୍ରୁ। ଭାଗ୍ୟହୀନତା ଯୋଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ମହାକଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଭାଗ୍ୟରେ ଯେବେ ସୁଖ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବା ଲାଗି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଭାଗ୍ୟର ସୁଖ ପାଇଁ ଟିକେ ଉପଶମ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଉପାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ସେମାନେ ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ 3ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 3ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାରୁ କିପରି ତ୍ରାହି ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଆପଣ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କହିଲେ ରାଶି ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତିର କବଚ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ତେବେ 3 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ଆପଣ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟର କବଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନକୁ ଆସିବ। 4ର୍ଥ ନମ୍ବର ହେଲା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 2ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି 2ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ତାବିଜ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାବିଜଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟର କିଛି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯେପରି ମୁଁ ବହୁବାର କହିଛି, ଅନ୍ଧାର ଥିବା ଗୃହକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ଦରକାର, କିମ୍ବା ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ହିମ୍ମତ ବା ବଳ ଦରକାର। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରାହି ତାକୁ ମିଳିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ 5ମ ରାଶି ହେଲା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ରବି। ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ କବଚଟିଏ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି। 6ଠ କଥା ହେଲା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଛି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରି ତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। 7ମ ରାଶି ହେଲା ତୁଳା ରାଶି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ଷଡ଼ମୁଖୀ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ତାବିଜ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ କେଉଁଠି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ସବୁ ପରେ ବି ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ମନେ ହୁଏ
ମାନେ ଏ ସମାଜରେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ହେଲା ବିଛା ରାଶି, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗ୍ରହ ରାଶିର ଅଧିପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନବମ ରାଶି ହେଲା ଧନୁରାଶି, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବରେ ଆମର ଆଉ ଏକ କବଚଟିଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଡର କରିକି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କରିବେ। ଦଶମ ରାଶି ହେଲା ମକର ରାଶି, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶନି। ଶନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଗୋଟିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ତାବିଜଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶାନ୍ତିର ତାବିଜ ନିଶ୍ଚିତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଏକାଦଶ ରାଶି ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି। ଏହି ଶନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତା ସହିତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ତାବିଜ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଶେଷ ରାଶି ବା ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କବଚଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଶତ୍ରୁ ହେଉ, କରଜ ଶତ୍ରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଗ ଶତ୍ରୁ ହେଉ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଶତ୍ରୁ ହେଉ, ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହେଉ, ଯାହା ବି ଭାଗ୍ୟହୀନତା ଶତ୍ରୁ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ଶେଷ କରି ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।